Good afternoon, everyone. Gandhi Medical College and Hospital, Telangana welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is HIV and opportunistic infections about central nervous system, and the speaker is Dr. Swapna. Dr. Swapna ma'am is currently working as the assistant professor with the General Medicine Department at Gandhi Medical College Hospital, Telangana. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Thank you so much, ma'am, for this opportunity. A very pleasant good afternoon, everyone. Today, I'll be discussing HIV and opportunistic infections. It's a very lengthy topic and a very lengthy session. So as much as possible, I'll try to tell you in common language, regional language, and the way you understand. Hopefully, we'll start the session. Ma'am, you are on mute. So basically, what is an opportunistic infection? Opportunistic infections ante routine గా హెల్తీ ఇండివిజువల్ లో దోస్ హూ ఆర్ హెల్దీ వాళ్ళల్లో ఉండవు. ఎవరికైతే ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుందో వాళ్ళల్లో మాత్రమే ఈ ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువగా చూడడం జరుగుతుంది. అందులోనూ మెయిన్ గా ఇవాళ మనము సిఎన్ఎస్ ని ఏవైతే ఇన్వాల్వ్ చేస్తాయో అవన్నీ నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. లైక్ న్యూరలాజికల్ సిండ్రోమ్స్, మెయిన్ గా అఫెక్ట్ చేసే క్రిప్టోకోకస్, టాక్సోప్లాస్మా, సిఎంవి, మెనింజైటిస్, న్యూరోసిఫిలిస్, ప్రైమరీ సిఎన్ఎస్ లింఫోమాస్, ఇవన్నిటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Okay. So basically, what is an opportunistic infection? An opportunistic infection is a disease caused by a microbial agent in person with a compromised host immune system. Okay. And you all know very well that what is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, which is defined as the occurrence of life-threatening opportunistic infections, malignancies, neurological diseases, and other specific illnesses, especially in people with HIV and in whom the CD4 count is less than 200 cells. ఓకే, సో మోస్ట్లీ వై మనం దీని మీద ఎందుకు టార్గెట్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈస్ ద మెజారిటీ కాజ్ ఆఫ్ మార్బిడిటీ అండ్ మోర్టాలిటీ ఇన్ హెచ్ఐవి పేషెంట్స్. సో దీన్ని మనం ఎలా ఎదుర్కొంటాం? ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేయాలి, పీరియాడిక్ గా మనం వచ్చిన వాళ్ళని స్క్రీన్ చేసుకుంటూ అండ్ టైమ్లీ మేనేజ్మెంట్ గినక మనం చేస్తే we can overcome this. So screening of opportunistic infections in persons at risk, particularly before initiation. ART కి ఫస్ట్ టైం డినోవా డయాగ్నోజ్ అయిన వాళ్ళలో ఖచ్చితంగా మనం చూసుకోవాలి. ఎందుకు అని అంటే it will cause iris. What is iris? I'll be discussing in the next slide. Judicial use of chemotherapy and immune prophylaxis to prevent various opportunistic infections, which favors the impact of survival of HIV patient. ఒక systematic review లో ART led to greater reduction in incidence of all the opportunistic infections during the first 12 months of ART, except for TB, and was the largest for oral candidiasis, PCP pneumonia, and toxoplasma. Okay. సో ఎవరిలో ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఎలా, దేని బేసిస్ మీద ఉంటాయి? ఫస్ట్ థింగ్ ఈ CD4 కౌంట్ లెస్ దెన్ 200 ఉంటే వాళ్ళలో ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆ ఏరియాలో ఏది ఎండమిక్ ఉంది, వాట్ ఈస్ ద కాజేటివ్ ఏజెంట్ విచ్ ఈస్ ఎండమిక్ ఇన్ దట్ ఏరియా, దట్ ఆల్సో డిసైడ్స్ ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్. రిస్క్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే మనం ఎప్పుడు సస్పెక్ట్ చేయాలి, ఎవరిలో సస్పెక్ట్ చేయాలి అనడానికి మనకు ఒక చిన్న చార్ట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద CD4 కౌంట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 100 అనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు see for Mycobacterium avium, CMV retinitis, colitis, progressive multifocal leukoencephalopathy, microsporidiasis, CNS lymphoma. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 150 కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, వాళ్ళలో మెనింజైటిస్, టాక్సోప్లాస్మా, నాన్ హాట్కిన్స్ లింఫోమా ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాలి. 200 కంటే బిలో ఉంటే పీసీపీ నిమోనియా, కపోసస్ సార్కోమా అలా. సో లెస్ దెన్ 500 ఉంటే వీ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ లుక్ ఫర్ మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్కులోసిస్ అండ్ బ్యాక్టీరియల్ నిమోనియా, హెచ్ఎస్వి, జాస్టర్, డయోరియా. 400 కంటే తక్కువ ఉంటే ఓరల్ క్యాండిడియాసిస్, మొలస్కమ్, డర్మటైటిస్, ఫాలిక్యులైటిస్ ఇవన్నీ మనం సస్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ హియర్ ఇస్ ద స్లైడ్ విచ్ ఈస్ షోయింగ్ ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో వచ్చే వాళ్ళలో మోస్ట్ కామన్ గా మనం ఏం చూస్తాం? డెఫినెట్లీ టీబీ, నాట్ ఓన్లీ లంగ్స్ అండి, మిగతా ఏ ఆర్గన్ అయినా ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. ఓరల్ క్యాండిడియాసిస్, డైరియా ఇస్ ద థర్డ్ వన్ ఇన్ లిస్ట్. ఫోర్త్ వన్ ఇస్ హెర్పిస్ జోస్టర్, సింప్లెక్స్, క్రిప్టోకోకల్, PCP, followed by CMV retinitis, toxoplasmosis, and bacterial pneumonia. Okay, and mostly presenting symptoms ఏంటి అంటే ఈ ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మనం ఎవరిలో సస్పెక్ట్ చేయాలి?
First and most common is definitely fever, followed by weight loss, cough, dyspnea, lymphadenopathy, diarrhea, abdominal pain, asthenia, skin lesions, night sweats, chest pain, altered sensorium, హిమోప్టైసిస్ అంటే రక్తం కక్కే వాళ్ళకి, దగ్గులో రక్తం పడే వాళ్ళకి, సీజర్స్ ఫిట్స్ వచ్చిన వాళ్ళలో ఖచ్చితంగా మనం సస్పెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ గా మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని మనం ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు వీళ్ళలో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ పెట్టాలి, అండ్ డెఫినెట్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో రికమెండేషన్స్ ఏంటి, అక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి, లీష్మెనియాసిస్ అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ విచ్ ఏరియాలో ఏముంటది, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోవాలి. తీసుకొని ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్ ని సస్పెక్ట్ చేయాలి, ట్రీట్ చేయాలి. ఓకే, హియర్ ఈస్ ఎ చార్ట్, ప్లీజ్ రెఫర్ టు ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ టాపిక్. I'm not going in detail. Respiratory తో వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియల్ సస్పెక్ట్ చేయాలి. రెస్పిరేటరీ సింటమ్స్ తోటి ఉంటే మోస్ట్ కామన్ ఇస్ స్ట్రెప్టోకోకస్, హిమోఫిల్లస్, స్టాఫైలోకోకస్. ఇంటెస్టైనల్ అంటే సాల్మోనెల్లా, టైఫాయిడ్ కాజ్ చేసేది, షిగెల్లా, ఈకోలై, ఇవన్నీ మైకోబాక్టీరియం, ఏవియం కాంప్లెక్స్, ఇవన్నీ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వైరస్ కి వచ్చేసేసి వారిసెల్లా, హెచ్ఎస్వి, సైటోమెగాలో, హ్యూమన్ పాపిలోమా, ఎప్స్టీన్ బార్ వైరస్, జేసీ వైరస్, HHV8, కపోసిస్, సార్కోమా. ఫంగస్ కి వచ్చేసరికి ఓరల్ చిన్నగా చేసే క్యాండిడియాసిస్, పిసిపి నిమోనియా, క్రిప్టోకోకస్, హిస్టోప్లాజ్మా, ఎవ్రీథింగ్. పారాసైట్స్ కి వచ్చేసేసి టాక్సోప్లాజ్మా, క్రిప్టోస్పోరిడియం, ఐసోస్పోరా, మైక్రోస్పోరా, జియార్డియా అండ్ ఎంటమీబా. ఓకే, వేరియస్ మన దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ వచ్చాడు రెస్పిరేటరీ సింటమ్స్ తో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వీటితో వచ్చాడు. అలాంటి వాళ్ళల్లో మనం ఏం చూసుకోవాలి, మైకోబాక్టీరియం, నిమోనియా, పిసిపి, మైకోబాక్టీరియం, టాక్సోప్లాజ్మా ఎక్సెట్రా, ఆల్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఇన్ డీటెయిల్, ప్లీజ్ రెఫర్ టు ఇట్. కమింగ్ టు జిఐటి అంటే ఒకవేళ మోషన్స్, వామిటింగ్స్, ఫుడ్ పాయిజనింగ్స్ తోటి వచ్చారు, పొట్ట నొప్పితో వచ్చాడు, ఇలాంటి వాళ్ళలో మనం ఏం సస్పెక్ట్ చేయాలి, వాళ్ళల్లో క్యాండిడియాసిస్, నెక్రోటైజిన్ జింజువైటిస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిగుళ్లలో నొప్పి, బ్లీడింగ్, రెడ్నెస్ గా ఉండడం, ఇవన్నీ వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఇవి సస్పెక్ట్ చేయాలి. హెచ్ఎస్వి లిజన్స్, ఎప్స్టీన్ బార్, కపోసస్, ఆప్తస్ అల్సర్స్, ఈసోఫైజైటిస్ అండ్ డయేరియాస్. ఓకే, సిఎన్ఎస్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఫీవర్, హెడ్ ఏక్, ఆల్టర్డ్ సెన్సోరియం అంటే స్పృహలో లేకపోవడము, పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడటము, ఎన్సెఫలైటిస్, లేకపోతే ఇరిటబిలిటీ ఉండడం, వీళ్ళందరిలో మనం ఏం సస్పెక్ట్ చేయాలి, టాక్సోప్లాజ్మా, సిఎంవి, బ్యాక్టీరియల్ మెనింజైటిస్, టీబీ మెనింజైటిస్, ప్రోగ్రెసివ్ మల్టీఫోకల్ ల్యూకే ఎన్కెఫలోపతి, న్యూరోసెఫలిస్, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. స్కిన్ లిజన్స్ తోటి వచ్చారు మన దగ్గరికి, వాళ్ళలో మనం ఏం సస్పెక్ట్ చేయాలి, స్టాఫైలోకోకస్, లూపస్, బాసిలరీస్, క్రోఫ్లోడర్మా, క్యూటేనియస్ మేనిఫెస్టేషన్. హియర్ ఈస్ అ లిస్ట్ విచ్ విల్ బి షేరింగ్ యూ because it's a big topic. I'm just skipping it for right now. Okay, so most common గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫేస్ చేసే ఛాలెంజెస్ ఏంటి, ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో డయాగ్నోసిస్ లో మనం చేస్తుంది ఏంటి, మనం ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటి. ఫస్ట్ వచ్చేసేసి టీబీ ఏంటి అంటే నార్మల్ గా కాజ్ చేసేది మల్టీబాసిలరీ, కానీ ఈ హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ లో పాసిబాసిలరీ అంటే నార్మల్ గా ఉండే దానికంటే కూడా తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. సో మనం స్లైడ్ చూస్తున్నప్పుడు మనకు కనిపించకపోవచ్చు, ఒక్కొక్కసారి మిస్ అయిపోవచ్చు, ఇలాంటి వాటి వల్ల మనము డయాగ్నోసిస్ లో లేట్ అవుతున్నాం. ఏటిపికల్ ప్రెజెంటేషన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ ఆఫ్ 2 weeks అలా ఉండదు పిక్చర్, వేగ్గా, ఆకలి లేకపోవడము, వెయిట్ లాస్ ఉండడము. సో ఏటిపికల్ ప్రెజెంటేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనము మిస్ అవుతున్నాము. పువర్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్, మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎన్ఎస్ రెటినైటిస్ ఉంది అంటే కన్నులో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, రెటీనా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, మనం రొటీన్ గా ఆ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది చెయ్యము, అవునా. సో అలాంటి వాళ్ళలో మిస్ అవుతున్నాము. డిఫికల్టీ టు గెట్ ఎ గుడ్ క్లినికల్ స్పెసిమెన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రా పల్మరీ సైట్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ 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 డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లం. అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా పల్మరీ సైట్ నుంచి శాంపుల్ దొరకడం అనేది కష్టంగా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పల్మరీ టీబీ ఉందనుకోండి, స్పుటమ్ శాంపుల్ ఇచ్చేస్తాము, మనకు అందులో వచ్చేస్తుంది, విల్ స్టార్ట్. కానీ ఎక్స్ట్రా పల్మరీ అయ్యేసరికి లింఫెడినోపతి ఉందనుకోండి, అందులో ఏంటి, మనం లింఫ్ నోడ్ శాంపుల్ తీయాలి, విచ్ ఇస్ నాట్ ఈజీలీ పాసిబుల్, రైట్. సో అందుకోసం వీఆర్ ఫేసింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్. అండ్ ఎక్స్ట్రా పల్మరీ టీబీకి డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎంవి రెటినైటిస్ ఉంది, లేకపోతే ట్యూబర్కులోసిస్ ఇస్ ఇన్వాల్వింగ్ కిడ్నీ ఆర్ అబ్డమెన్, అట్లాంటి వాళ్ళలో మనం అల్ట్రాసౌండ్ చేయడం కష్టమైపోతుంది, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉండదు కాబట్టి. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాండిడియాసిస్ కనుకోండి, మోస్ట్ కామన్లీ is esophageal candidiasis, which is a very defining marker of AIDS. కానీ అది మనం డయాగ్నోస్ చేయాలి అంటే ఎండోస్కోపీ కావాలి, అది కొన్నిసార్లు సెంటర్స్ లో ఉండకపోవడం. పిసిపి నిమోనియా యూజువల్ ఎలా ప్రెసెంట్ అవుతారు, ఫీవర్, సడన్ గా దే డెవలప్ ఇంటూ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, మన దగ్గర యూజువల్ గా ఉండే స్టెథోస్కోప్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ లంగ్స్ నార్మల్ గా ఉండడము. సో ఇన్ సచ్ కండిషన్స్ విల్ బి మిస్సింగ్ ఇట్. ఓకే,
సో అలాంటి వాళ్ళలో మనం ప్రాపర్గా మన మెడికల్ ఆఫీసర్స్ని ట్రైన్ చేయాలి. క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ ఉంది, దాన్ని మనం డయాగ్నోస్ చేయాలి అంటే మనకి సిఎస్ఎఫ్ శాంపుల్ కావాలి. అది తీయడం అందరికీ పాసిబిలిటీ ఉండకపోవచ్చు, మన ఏఆర్టీ సెంటర్ దాన్ని సపోర్ట్ కూడా చేయకపోవచ్చు. సో అలాంటి వాటిలో విల్ బి ఫేసింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాక్సోప్లాస్మా ఉంది, దానికి మనం సిటీ బ్రెయిన్ అనేది తీయాలి. అన్ని సెంటర్స్ లో సిటీ బ్రెయిన్ ఉండకపోవచ్చు. క్రానిక్ డయేరియా ఉంది, మనం స్టూల్ శాంపిల్ పంపిస్తాం కానీ వన్ మంత్ నుంచి 2 months 1 month నుంచి డయేరియా అవుతుంది అంటే ఇది మనం సస్పెక్ట్ చేయాలి అనే సెన్సిటైజేషన్ మనలో ఉండకపోవడము. సిఎంఈ రెటినైటిస్ అగైన్ ఆప్థల్మాలజిస్ట్ ఖచ్చితంగా కావాలి. సో క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసినవి ఏంటి అంటే డయాగ్నోసిస్ లో మనం ఫేస్ చేస్తున్న ఛాలెంజెస్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ట్రీట్మెంట్ రిలేటెడ్ ఛాలెంజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆర్ ఫాలో అప్. క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ మనం చాలా రోజులు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అలా అన్ని రోజులు మనం ఫాలో అప్ సరిగ్గా చేయలేదు అనుకోండి, డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బికమ్ ఏ ప్రాబ్లం. నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సర్టెన్ డ్రగ్స్. ఇప్పుడు క్రిప్టోకోకల్లో కొన్ని యాంటీ ఫంగల్స్ లో మనం ఇవ్వాలి అంటే మన దగ్గర ఉండకపోవచ్చు మెడిసిన్, అప్పుడు కూడా విల్ బి ఫేసింగ్ ద ఛాలెంజెస్. సో ఫస్ట్ ఐల్ బి డిస్కసింగ్ సిఎన్ఎస్ సిమ్టమ్స్. ఓకే, first is HIV is a neurotropic virus. Ante as such it can affect the brain and it has a predict to infect nervous system. It affects in two ways. Either it will affect directly by showing the neurotropic effects on the virus. Second one, it can cause 10 to 20% it can cause opportunistic infections also. Okay, so dantlo related ga manam em chudochu ante aseptic meningitis chudochu, chronic meningitis chudochu, cerebral toxoplasma, cryptococcal meningitis, వాక్యులర్ మైలోపతి అంటే స్పైనల్ కార్డ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి నర్వ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, మయోపతి మజిల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఓకే, ట్యూబర్కులోసిస్ టీబీ అఫెక్ట్ చేయొచ్చు, సిఫిలిస్ అఫెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ మనం చూడొచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్, మెనింజైటిస్ పేషెంట్ అంటే ఒక పేషెంట్ ని మనం మెనింజైటిస్ ఉందేమో అని ఎలా సస్పెక్ట్ చేస్తాం? పేషెంట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ హెడేక్, ఫీవర్, నాజియా, వామిటింగ్ అండ్ ఆల్టర్డ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే హోస్ట్ లో లేకపోవడం. ఓకే, దాంట్లో ఇట్ కెన్ బి కాజ్డ్ బై టీబీ, క్రిప్టోకోకస్, సిఫిలిస్ అండ్ అదర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆల్సో. ఫోకల్ సెరిబ్రల్ లిజన్స్ అంటే హెడ్ఏక్ ఉండడం, ఫోకల్ న్యూరలాజికల్ సైన్స్ ఉండడము, కన్వర్జెన్స్ అంటే ఫిట్స్ రావడం, ఇవన్నీ జరిగితే ఏం సస్పెక్ట్ చేయాలి? ట్యూబర్కులోమా, టాక్సోప్లాస్మా, పిఎంఎల్, సిఫిలిస్, లింఫోమా, న్యూరోసిస్టోసిస్. ఎన్కెఫలైటిస్. ఇప్పుడు మెనింజైటిస్ అంటే కంపల్సరీగా నెక్ స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది, ఆల్టర్డ్ సెన్సోరియం ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎన్కెఫలైటిస్ లో నెక్ స్టిఫ్నెస్ ఉండదు, కన్వర్జెన్స్ ఉంటాయి, కగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్ ఉంటుంది, సైకలాజికల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, హాలిసినేషన్స్ ఉండొచ్చు, టు సమ్ లెవెల్ ఆల్టర్డ్ కాన్షియస్నెస్ కూడా ఉండొచ్చు. అట్లాంటి వాళ్ళలో మనం ఏం సస్పెక్ట్ చేయాలి? సిఎంవి, హర్పెస్ సింప్లెక్స్ అండ్ టాక్సోప్లాస్మా చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈస్ మైలైటిస్. సెన్సరీ డిస్టర్బెన్సెస్, పారాపారసిస్, స్పింక్టర్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం సస్పెక్ట్ చేయాలి? సిఎంవి, హర్పిస్ వైరస్, సిఫిలిస్, టాక్సోప్లాస్మా, ట్యూబర్కులోసిస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ న్యూరోకాగ్నిటివ్ డిలే అంటే మెమరీ లాస్, బిహేవియరల్ అబ్నార్మాలిటీస్, మోటార్ ఫంక్షన్ డిటో ఇవన్నీ ఉంటే మనం ఏం సస్పెక్ట్ చేయాలి? హెచ్ఐవి అసోసియేటెడ్ న్యూరోకాగ్నిటివ్ డిజార్డర్. సో బేసికలీ ది స్లైడ్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అస్ మనం ఏం సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఏం డిసీజ్ సస్పెక్ట్ చేయాలి, ఏ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు అని మనం సస్పెక్ట్ చేస్తే దాని ఇటియాలజీ అంటే ఏది కాజ్ చేసింది, అలా దాన్ని బట్టి మనం నెక్స్ట్ ఏం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కి పంపించాలి, ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అన్నది డిపెండ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈస్ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్. ఇట్స్ ఎ ఆపర్చునిస్టిక్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అండి. ఓకే, మోస్ట్లీ కాజ్డ్ when CD4 count is less than 100. ఓకే, సో యూజువల్లీ ఇది నార్మల్ మెనింజైటిస్ లా మన దగ్గర ప్రజెంట్ అవ్వకపోవచ్చు, ఏటిపికల్ ప్రజెంటేషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు అక్యూట్ అనుకోండి, ఫీవర్ వచ్చిన 15 days లోపలే మెనింజైటిస్ అంటే ఆల్టర్ సెన్సోరియం, నెక్ స్టిఫ్నెస్ ఇవన్నీ రావచ్చు. అలా కాకుండా మోర్ దెన్ 15 days లో మనకి ప్రజెంట్ అయ్యారనుకోండి, అలాంటి వాటిల్లో మనం ఇది సస్పెక్ట్ చేయాలి. మోస్ట్లీ ఇదొక్కటే కాదు, సమ్ టైమ్స్ వెరీ ఎర్లీగా మనకు ప్రజెంట్ అయ్యేది దేనితోటి? ఫీవర్ అండ్ హెడేక్. అలా వచ్చిన పేషెంట్ ని మనం కొంచెం క్లోజ్ గా మానిటర్ చేసి CD4 కౌంట్ చేసి కోరిలేట్ చేసుకొని కాజ్ చేసే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా అని కూడా మనం సస్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు సస్పెక్ట్ చేశారు, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఏం టెస్ట్ కి పంపించాలి? కుదిరితే వెల్ అండ్ బెస్ట్ ఈ సిఎస్ఎఫ్ తీయడం అంటే సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్, లంబార్ పంక్చర్ చేసి సిఎస్ఎఫ్ తీయడం. అలా కుదరని పరిస్థితులలో సీరం బ్లడ్ శాంపిల్ కూడా క్రిప్టోకోకస్ యాంటీజెన్ టెస్ట్ కి మనం పంపించగలిగితే అందులో గనక మనం డిటెక్ట్ చేయగలిగాం అనుకోండి, దట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ టు మైక్రోస్కోపీ, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ సెండ్ ఇట్ టు కల్చర్ ఆల్సో. ఓకే, ఇవన్నీ చేసి మనం కనుక్కుంటే ఏముంటాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ స్పెసిఫిక్ ఈజ్ ఇండియన్ ఇంక్ స్టెయినింగ్ ఆఫ్ సిఎస్ఎఫ్ డెమాన్స్ట్రేట్ ఎన్కాప్సులేటెడ్ ఈస్ట్. సిఎస్ఎఫ్ అనాలిసిస్ లో ఏముండొచ్చు? ప్రోటీన్ మైల్డ్ గా ఎలివేటెడ్ ఉంటుంది, ఫంగల్ కాబట్టి లో టు నార్మల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే అందులో ఉన్న ఫంగస్ అంతా గ్లూకోజ్ ని తినేస్తుంది కాబట్టి లో టు నార్మల్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ప్లియోసైటోసిస్, మోస్ట్లీ లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి.
Opening pressure is very important. Usually, normally it should be less than 20. కానీ CSF opening pressure is greater than 25 centimeters. సో అలాంటి వాళ్ళలో మనం ఖచ్చితంగా సస్పెక్ట్ చేయాల్సింది క్రిప్టోకోకస్. ఓకే, సో మెయిన్లీ డయాగ్నోస్టిక్ అప్రోచ్ లో మనం మెయిన్ గా కన్సిడర్ చేయాల్సినవి రెండండి. ఒకటేమో లంబార్ పంక్చర్ చేసినప్పుడే గినక మనం CSF ఓపెనింగ్ ప్రెషర్ చూసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 25, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు సస్పెక్ట్ ఈస్ క్రిప్టోకోకల్. సెకండ్ ఈస్ క్రిప్టోకోకల్ యాంటీజెన్ అస్సే. వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ బోత్. ఓకే, ఇలా చేసాము. రెండు చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటేనేమో రెండు చేసేసేయాలి. చేసేసి యాజ్ పర్ రిజల్ట్స్ చూసి మనం దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. లేదు అవైలబుల్ గా లేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిప్టోకోకస్ యాంటీజెన్ అస్సే అనేది అవైలబుల్ గా లేదు, అట్లీస్ట్ అట్లాంటప్పుడు లంబార్ పంక్చర్ అన్నా చేయాలి, ఎల్పి చేయాలి, మనం చేసి CSF పంపించాలి. అలా కుదరలేదు అనుకోండి, మనము సెంటర్స్ కి రెఫర్ అన్నా చేయండి. ఎక్కడైతే ఈ ఎల్పి చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందో అటువంటి సెంటర్స్ కి పంపిస్తే బెటర్. ఓకే, ఆస్క్, లుక్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేట్ ఫర్ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్. ఓకే, మనం మెయిన్ గా ఏం చేయాలి అంటే వీళ్ళని డినోవోగా వచ్చినప్పుడు ఎంబటే ART ట్రీట్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ పెట్టకుండా, ఎందుకంటే ఐరిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసము మనం ఫస్ట్ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ పెట్టి ఆ తర్వాత 4 to 6 weeks అయ్యాక విల్ స్టార్ట్ ట్రీటింగ్ విత్ ART. ఓకే, లుక్ అండ్ మెయిన్ గా మనం దీంట్లో ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే క్రిప్టోకోకస్ స్కిన్ లీజన్స్ may look like almost close to molluscum, but you should be knowing that molluscum will have a dimple or amplification in the center. Cryptococcus skin lesions no problem undadu. And moreover enti lesser than 200 count untene will be suspecting cryptococcus. Okay, ledu patient ki severe headache undi, mild fever undi, alanti vallalo kuda prophylactic ga మనము CSF ట్యాప్ తీసి పంపించవచ్చు. లేదు అంటే సీరం బ్లడ్ సీరం తీసి కూడా క్రిప్టోకోకస్ యాంటీజెన్ LSAకి పంపించవచ్చు. సో ఏ నెగటివ్ రిజల్ట్ ఆన్ ఇండియన్ ఇంక్ డస్ నాట్ రూల్ అవుట్ క్రిప్టోకోకస్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం యూజువల్లీ ఏం చేస్తాము, ఇండియన్ ఇంక్ కి పంపిస్తాము CSF శాంపుల్. ఒకవేళ అది నెగటివ్ వచ్చింది అంటే అలా తీసేయడానికి లేదు. ఇఫ్ పాసిబుల్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ ఫర్ క్రిప్టోకోకల్ యాంటీజెన్ LSA ఆల్సో. రెండు నెగటివ్ వచ్చాయి అంటేనే వీ కెన్ స్టాప్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ we can consider that the patient is not having cryptococcus ani. Okay, for screening and prevention. Okay, కొన్నిసార్లు మీకు సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, సస్పీషియస్ గా ఉన్నాయి, CD4 కౌంట్ లెస్ దెన్ 200 ఉంది, అలాంటి వాటిల్లో ప్రిమిటివ్ అంటే ముందుగానే డయాగ్నోసిస్ ముందుగానే యాంటీఫంగల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా మనం కొందరిలో స్టార్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఎవరిలో సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ పేషెంట్ కి ఇంకా 200 కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి అంటే అలాంటి వాటిల్లో మనం ఫస్ట్ ఇది ట్రీట్మెంట్ ప్రియంటివ్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ పెట్టి ఆ తర్వాత వీ కెన్ ఇనిషియేట్ ART ట్రీట్మెంట్. ఓకే, ఎవరిలో సస్పెక్ట్ చేయక్కర్లేదు. స్క్రీనింగ్ ఈజ్ నాట్ రికమెండెడ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ లెస్ దెన్ 10 years బికాస్ ఆఫ్ లో ఇన్సిడెన్స్. ఆ గ్రూప్ లో చాలా లో ఇన్సిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. అండ్ క్రిప్టోకోకల్ యాంటీజెన్ LFA ఈజ్ రిలయబుల్, రోబస్ట్ అండ్ ఈజీ టు పర్ఫార్మ్. ఎందుకంటే బ్లడ్ శాంపుల్ నుంచి తీసి మనం పంపిస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు ఆల్ ద HIV పేషెంట్స్ విత్ CD4 కౌంట్ ఇన్ whom it is lesser than 200. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ క్రిప్టోకోకల్ యాంటీజెన్ ఇన్ HIV పేషెంట్స్ ఇన్ whom the CD4 కౌంట్ ఇస్ లెస్ దెన్ 200. రెండు పాజిటివ్ వచ్చాయి డెఫినెట్లీ, లైక్ సీరం క్రిప్టోకోకల్ యాంటీజెన్ అండ్ CSF క్రిప్టోకోకల్ యాంటీజెన్ రెండు పాజిటివ్ వచ్చాయి. డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్, దట్స్ ఎ డయాగ్నోస్డ్ కేస్ ఆఫ్ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్. ఓకే, లేదు ఓన్లీ క్రిప్టోకోకల్ యాంటీజెన్ పాజిటివ్ ఉంది, అట్లాంటి వాటిలలో మనం ఏం చేయాలి, కొన్నిసార్లు CSF చేయడం పాసిబుల్ గా ఉండదు, ఫీజిబుల్ గా కూడా ఉండకపోవచ్చు. సో అలాంటి వాళ్ళలో మనం ఏం చేయాలి, ట్రీట్ ఫర్ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్. ఇఫ్ ఏసిమ్టమాటిక్ ప్రిమిటివ్ ట్రీట్మెంట్ కెన్ ఆల్సో బి గివెన్. ఓకే, లేదు క్రిప్టోకోకల్ యాంటీజెన్ నెగటివ్ ఉంది బట్ స్టిల్ పేషెంట్ ఈస్ సిమ్టమాటిక్, సిమ్టమ్స్ ఆర్ సస్పీషియస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇవాల్యుయేటింగ్ ఫర్ అదర్ కాజెస్ ఆల్సో. మెనింజైటిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ క్రిప్టోకోకస్ కదా, సో అదర్ కాజెస్ ని కూడా మనం ఒకసారి మైండ్ లో పెట్టుకొని మిగతా టెస్ట్ అన్ని కూడా చేయాలి. ఇప్పుడు రెండు నాట్ ఫీజిబుల్ గా ఉన్నాయి. So before starting preemptive treatment or before planning further management, you have to consider the patient for evaluating against TB, cryptococcus, bacterial meningitis. Okay, and preemptive treatment you can consider if the patient CD4 count is lesser than 100. Definitely you can give a fluconazole primary prophylaxis if the CD4 count is lesser than 100. Okay. Preemptive treatment for PHRV for asymptomatic cryptococcal infections. Okay. If he is de novo positive, okay,
And if it is asymptomatic, test positive for cryptococcal infection. Everyone testing positive for serum plasma cryptococcal antigen during screening should be carefully evaluated for signs and symptoms of meningitis to exclude active meningitis before initiating preemptive treatment. The preemptive antifungal treatment is recommended in pregnant women as well. Okay. Next, preemptive గా ఏమి ఇవ్వాలి? ఇందులో 3 phases ఉంటాయి. I'm not discussing in detail. You can look into it for the guidelines which we'll be sharing. First is induction phase, consolidation phase, and maintenance phase. Induction is for 2 weeks, where we'll be giving fluconazole 800 mg for adults. Consolidation for adults, it is again 800 mg. For children, 6 to 12 mg per kg per day. Okay, this is for 8 weeks. Followed by maintenance, in which you will be giving fluconazole daily, 200 mg for adults, until evidence of immune reconstitution has been developed. Okay. Timing of ART initiation. We shouldn't rush. We have to start first cryptococcal meningitis treatment, followed by we have to wait for 4 to 6 weeks and then initiate ART. Okay. Between 4 to 6 weeks after successful antifungal treatment. Primary prophylaxis is what is primary prophylaxis? Ante before symptoms develop avakana munde అట్లాంటి వాటిల్లో మనం ఇచ్చేది ప్రైమరీ ప్రొఫైలాక్సిస్. ఇలా ఇది ఎవరికి రికమెండెడ్ కాదు అంటే రిలేటివ్లీ ఇన్ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్రిప్టోకోకల్ డిసీజ్, lack of survival benefit associated with prophylaxis అలా ఉన్నా, పాసిబిలిటీ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉన్నా, పొటెన్షియల్ యాంటీఫంగల్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న, కాస్ట్, ఇవన్నిటి కోసం ఇలాంటి వాటిల్లో మనం ప్రొఫైలాక్సిస్ అనేది ఇవ్వకూడదు. If a cryptococcal antigen test is not possible అనుకోండి, HIV positive adults okay can be given in adults and adolescents whose less than 10 వద్దు అని చెప్పాం కదా. సో adolescents లో మనం ఇచ్చుకోవచ్చు in whom the CD4 count is lesser than 100. The recommended dose is fluconazole 100 mg OD. Criteria for discontinuing fluconazole primary prophylaxis, all for the following criteria. ఒకటి కాదండి, ఇక్కడ 4 ఇచ్చారు. ఈ 4లో ఆ పర్సన్ అనేది ఫిట్ అవ్వాలి. First thing is he has to be adherent to ART and free to cryptococcal disease. Second is fluconazole given for at least 1 year and CD4 count greater than 100 or equal to suppressed viral load, that is lesser than 1000 copies per ml. ఇలాంటి అందరు వాట్లలో మనము ప్రొఫైలాక్సిస్ అనేది, ప్రైమరీ ప్రొఫైలాక్సిస్ అనేది స్టాప్ చేయొచ్చు. ఓకే. ట్రీట్మెంట్ అగైన్ ఇండక్షన్ ఫేజ్. For 1 week you will be giving amphotericin and flucysteine, okay, followed by fluconazole for 1 week. Okay. And there are some alternative options also which I'm not discussing, sir. Please look into the details. Treatment of cryptococcal తర్వాత consolidation phase లో కూడా we'll be giving fluconazole for 8 weeks and followed by maintenance or secondary prophylaxis. Okay, same fluconazole. ఎప్పుడు discontinue చేయాలి? I have discussed in detail only. Person should be adherent to ART and free of cryptococcal disease. Fluconazole maintenance treatment given for at least 1 year. CD4 count greater than 100 or equal to 100 cells per millimeter cube. Suppressed viral load, that is less than 1000 copies per ml. Okay. Special recommendations managing raised IPC. మనము డయాగ్నోస్టిక్ క్రైటీరియాలో ఫస్టే డిస్కస్ చేశాం కదా, లెస్ దెన్ 20 షుడ్ బి నార్మల్, అబౌట్ 25 ఉంటే యూ హ్యావ్ టు సస్పెక్ట్. అలాంటి వాళ్ళల్లో alternate day or as per required you can do a tap. ఓకే. ఎల్పి చేసేసి మనం ఒక 20 to 30 ml తీసేయడం చేయొచ్చు. లేదు అంటారా, ముందు ఒకటే 70-80 ml ఉందనుకోండి ప్రెజర్, దాంట్లో అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్న అయ్యే వరకు మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే. If the person initially has focal neurological deficit, serial lumbar punctions with removal of CSF fail to control, అట్లాంటి వాళ్ళల్లో అంటే మనము CSF తీస్తున్నాము అయినా కూడా ఐసిపి రైజ్డ్ ఇంట్రాక్రైనియల్ ప్రెజర్ అనేది తగ్గట్లేదు, అలాంటి వాళ్ళలో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? లంబార్ డ్రైన్ అన్నా వేసుకోవచ్చు, అంటే సింపుల్ గా పెట్టి వదిలేస్తాము, లేకపోతే వెంట్రికులాస్టమీ, వెంట్రికల్ లోపల మనము క్యాన్లా పెట్టి వదిలేసేయచ్చు, ఇలా చేసినా కూడా తగ్గుతుంది. ఓకే. Next, administration of amphotericin. See, amphotericin is a very good drug, but at the same time it comes with lot of side effects. You should be able to manage it. Okay. మెయిన్ ఏంటి అంటే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఒకటి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అలాంటి దానికోసం నార్మల్ యాంఫోటెరిసిన్ కంటే లైపోజోమల్ యాంటీటెరిసిన్ లో విచ్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ద లిపిడ్ మాలిక్యూల్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఇట్ యాక్ట్స్ ఇన్ అ బెటర్ వే. రీనల్ పారామీటర్స్ ని కూడా అంతగా ఎఫెక్ట్ చేయదు, సోడియం పొటాషియం ని కూడా అంతగా ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు, మెగ్నీషియం ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేయదు. సో బెటర్ ఈస్ లైపోజోమల్ యాంఫోటెరిసిన్ ఈస్ ప్రిఫర్డ్ ఓవర్ ద కన్వెన్షనల్. But if it is not possible, but definitely you have to consider all the possibilities and you can give it with care. ఏంటా కేర్ అంటే you have to infuse at least for 4 hours. Before that you give 1 liter of fluids. You have to take care of all these parameters. ఇది ఇచ్చేటప్పుడు యాంఫోటెరిసిన్ బి ఇచ్చేటప్పుడు మనం కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి. ఏంటి అంటే అది ఇచ్చే కన్నా ముందు
హైడ్రేట్ చేయాలి పేషెంట్ 1 లీటర్ ఆఫ్ నార్మల్ సెలైన్ తో. ఓకే, డైలీ ఒక పొటాషియం క్లోరైడ్ 20 మిల్లీమోల్ శాంపుల్ ఇవ్వాలి 2 hours బిఫోర్. దాని తర్వాత ఓరల్ పొటాషియం పొద్దున సాయంత్రం ఇవ్వాలి, మెగ్నీషియం సప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వాలి, సిబిపి చూసుకోవాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ ఆంఫోటెరిసిన్ బి వైల్ గివింగ్ కెన్ కాజ్ ఫ్లిబైటిస్. సో ఇలాంటివి చూసుకుంటూ ఉండాలి. అయిపోయిన తర్వాత కంటిన్యూ చేయడము, లేకపోతే ఐవి సెట్ కంటిన్యూగా పెట్టడం అలాంటివి మనం చేయొద్దు. తగినన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ దిస్ ఆంఫోటెరిసిన్ బి. ఓకే, హౌ టు మానిటర్ వెన్ ఎ పేషెంట్ ఈజ్ ఆన్ ఆంఫోటెరిసిన్ బి, ఎలా మానిటర్ చేయాలి? డే 0, 3 and 7 క్రియాటినిన్, సోడియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం లెవెల్స్ చూసుకోవాలి. డే 0 and 7 ఫుల్ బ్లడ్ కౌంట్ చూసుకోవాలి. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎంపోజన్, దాని రిలేటెడ్ టాక్సిసిటీస్ వస్తే ఏం చేయాలి? If the patient is febrile, definitely we'll be giving paracetamol. If the reactions are severe, then definitely we'll give hydrocortisone. Okay, రిలాప్స్ ఎట్లాంటి కండిషన్స్ లో క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ అనేది రిలాప్స్ అవుతుంది? ఇనాడిక్వేట్ ఇండక్షన్ థెరపీ, స్టార్టింగ్ ఇచ్చే ఇండక్షన్ థెరపీ సరిగ్గా సరిపోకపోయినా, టాక్సిసిటీ వచ్చిందని, లేకపోతే రీనల్ పారామీటర్స్ ఆల్టర్నేట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి మనం కొన్ని కండిషన్స్ లో ఆపేస్తాం. అలాంటి వాళ్ళలో ఫ్లూకనజోల్ చాలా రోజులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మెయింటెనెన్స్ థెరపీలో. ఏదన్నా జరిగి అది ఆపేసిన, రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేసుకున్న, ఇమ్యూనలాజికల్ ఫెయిల్యూర్ జరిగిన, బికాస్ ఆఫ్ వైరలాజికల్ ఫెయిల్యూర్, ఇవన్నీ వాళ్ళల్లో రిలాప్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఐరిస్? ఐరిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇమ్యూన్ రికాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ సిండ్రోమ్స్. ఇది మెయిన్ గా మనం ఎవరిలో చూస్తాము? ఇన్ whom the CD4 count is low, ఓకే, అండ్ పేషెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ సిఎన్ఎస్ సిమ్టమ్స్. అట్లాంటి వాళ్ళల్లో మనం ఏఆర్టీ ఇనిషియేషన్ చేశాక కొన్ని మంత్స్ వరకు, వీక్స్ నుంచి కొన్ని మంత్స్ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో మనము CD4 కౌంట్ తక్కువగా ఉంది, ఆల్రెడీ సిఎస్ఎఫ్ మెనింజైటిస్ సైన్స్ ఉన్నాయి, అలాంటి వాళ్ళలో గనక మనం ఏఆర్టీ ఇనిషియేషన్ చేస్తే మనం చాలా జాగ్రత్తగా వీ హ్యావ్ టు ఫాలో అప్. ఏం జరుగుతుంది అంటే, ముందు కొంచెం నాన్ క్లినికల్ స్టేజెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకాస్త క్లినికల్ గా డిటోరియేట్ అవుతారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వోలెన్ గ్లాండ్స్ అవ్వచ్చు, ఫీవర్ అవ్వచ్చు, ఇంకాస్త డిటోరియేషన్ అవ్వచ్చు. సో వెన్ ఎవర్ పేషెంట్ ఈస్ డిటోరియేటింగ్ ఇనీషియల్ డేస్ ఆఫ్ ART initiation, please consider iris in your brain. I want to tell you that. Okay, other etiologies of relapse, ఇంకేదన్నా కారణాల వల్ల ఇంకేదన్నా రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్రిలేటెడ్, మనం క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ అనుకున్నాం, బట్ ఇట్ కెన్ బి ట్యూబర్కులర్, వైరల్, బ్యాక్టీరియల్, స్పేస్ ఆక్యుపైయింగ్ లీజన్స్ ఆర్ నాన్ ఇన్ఫెక్టివ్. ట్రీట్ అకార్డింగ్లీ అదర్స్. Okay, here again the same thing, screening and management, which I have explained, they have given in a tabular form. Please go through it. Next is toxoplasma. Second is toxoplasma. It is caused by a protozoan, Toxoplasma gonidei. ఇది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? మనిషి టు మనిషి రాదండి. బై ఈటింగ్ ఫుడ్ కంటామినేటెడ్ విత్ oocytes, which is already filled with cat feces or undercooked meat for domesticated animals. ఇలాంటి ద్వారా మనకి మోస్ట్ కామన్లీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ focal brain lesions among HIV patients. Clinical disease is though rare, but you have to suspect in patients with lesser than 50 cells. CD4 కౌంట్ ఎవరిదైతే లెస్ దెన్ 50 ఉంటుందో వాళ్ళలో ఖచ్చితంగా మనం అనేది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. The organism is not transmitted to person. As I told you, it spreads from animals, especially by eating undercooked meat. Okay, క్లినికల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఏముంటాయి? మోస్ట్లీ ఎన్కెఫలైటిస్ ఉంటుంది, అదేమో మెనింజైటిస్ లా ఉంటుంది. లైక్ ఫీవర్, నెక్ స్టిఫ్నెస్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇందులో నెక్ స్టిఫ్నెస్ ఉండకపోవచ్చు. ఎన్కెఫలైటిస్, హెడేక్, కన్ఫ్యూజన్, మోటార్ వీక్నెస్ అండ్ ఫీవర్. And patient can have any psychiatric symptoms, like he can develop OCD, depression, anxiety, anything. Focal neurological examination abnormalities may be present on physical examination. Absence of treatment, disease progression results in seizures, stupor, coma and death. మెయిన్ గా మనం దీన్ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాము? మనకి సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ మనం ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి. అందులో కాంట్రాస్ట్ ఎన్హాన్సింగ్ లీజన్స్, ఐల్ బి షోయింగ్ ఇట్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ స్లైడ్. Okay, this will be more in the gray area and in the basal ganglia. So when you are suspecting toxoplasma, what you have to look into it? You have to look into a CT scan for showing multiple contrast enhancing lesions more in the gray matter and in the basal ganglia. You have to concentrate and see those areas. See here, ring enhancing lesions. మిగతా ఏరియాలో కంటే కూడా ఆ రింగ్ ఉన్నది మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేసెస్ వి సస్పెక్ట్ టాక్సోప్లాస్మా. ఇలాంటి వాళ్ళలో మనం ఏం చేయాలి? ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి? డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ IgG and IgM anti-toxoplasma antibodies. PCR tests have to be done, which are highly specific but low sensitivity. CT and MRI is a very good parameter, very good tool.
which shows focal lesions, okay? And no image technique is completely specific. అది మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. Definitive diagnosis of toxoplasma requires a compatible clinical syndrome. అంటే క్లినికల్ గా పేషెంట్ కి ఇలాంటి అన్కుక్డ్ మీట్ తినే ఛాన్సెస్ ఉండాలి. 1 or more mass lesions in the CT or MRI ఉండాలి. And detection of organism in the clinical sample. Okay, all these three should be there if you want to establish a definitive diagnosis. Okay, ఎప్పుడు look for toxoplasma. How? Ask for symptoms of headache and confusion, convulsions, fits ఏమైనా ఉన్నాయా, స్టూపరస్ గా ఉన్నాడా, మోటార్ వీక్నెస్, ఫోకల్ డెఫిసిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, సిటీలో కానీ ఎంఆర్ఐలో కానీ మల్టిపుల్ రింగ్ ఎన్హాన్సింగ్ లీజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇమేజింగ్ చేయాలి, ఫాలోడ్ బై ఎన్ ఎల్పి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫోకల్ లీజన్స్ టు ప్రివెంట్ కోనింగ్. ఓకే, డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ మనం చాలా కన్సిడర్ చేయాలండి. ఎస్పెషల్లీ ఇందులో టాక్సోప్లాస్మా సస్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సిఎన్ఎస్ లింఫోమాస్ ఒకటి చూసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ప్రోగ్రెసివ్ మల్టీఫోకల్ ల్యూకోఎన్కెఫలోపతి కూడా ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఇవి రెండు మోస్ట్ కామన్. దీంతో పాటు మైకోబాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండొచ్చు, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండొచ్చు, క్రిప్టోకోకస్ ఉండొచ్చు, చాగాస్ డిసీజ్ ఉండొచ్చు, బ్రెయిన్ యాప్సెస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఐవీ డ్రగ్ అబ్యూజర్స్. మేనేజ్మెంట్ సేమ్. Acute infection it should be given for 6 weeks. Preferred is 5-methamine 200 mg per oral once, okay, or based on body weight. If it is less than 60, what we have to give? More than 60, what we have to do? Clearly it has been mentioned. Once again, I am reading out for you. Pyrimethamine 15 mg OD plus sulfadiazine 1000 mg QDS plus leucovorin 10 to 25 mg OD. Okay. ఇది లేనప్పుడు దీంతో ఏమన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చాయి అంటే అలాంటి వాటిల్లో మనం సెప్ట్రాన్ బీడీ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, క్రానిక్ మెయింటెనెన్స్ థెరపీ. క్రానిక్ గా దాని తర్వాత ఉంటే ఏం చేయాలి? ఇలాంటి వాటిల్లో ప్రిఫర్డ్ అయితేనేమో పైరిమెథమైన్ ప్లస్ సల్ఫడయాజిన్ ఈ 2 to 4 డివైడెడ్ డోసెస్ పర్ వీక్స్ ప్లస్ దాంతో పాటు ల్యూకోవరిన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఎప్పుడు డిస్కంటిన్యూ చేయాలి? వెన్ పేషెంట్ హూ హాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఇనీషియల్ థెరపీ, ఆ తర్వాత హీస్ రిమైన్ ఏసిమ్టమాటిక్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ and his CD4 count should be greater than 200 cells at least for 6 months in response to ART. అలాంటి కండిషన్స్ లో మనం డిస్కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, ప్రొఫైలాక్సిస్ is classified either as ప్రైమరీ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ కూడా రాకన్నా ముందు మనం గినక ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ పెడితే దట్ ఈస్ ప్రైమరీ ప్రొఫైలాక్సిస్. మెయింటెనెన్స్ అంటే ఒకసారి వచ్చింది మళ్ళీ సెకండ్ టైం డెవలప్ చేసుకోకుండా సెకండ్ ఎపిసోడ్ రాకుండా చూసుకోవడమే సెకండరీ ప్రొఫైలాక్సిస్. ఓకే, CPT protects HIV from PCP, toxoplasma and other bacterial infections also. Okay, double strength once daily dose of cotrimoxazole which is preferred for PCP prophylaxis is also effective against toxoplasma and is recommended. In case of allergy to cotrimoxazole అలాంటి వాళ్ళలో మనం ఏమి ఇవ్వాలి? వాళ్ళలో మనం Dapsone 100 mg once daily అనేది ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ is CMV, cytomegalovirus disease. ఇది ఎలా ఉంటుంది? Basically, this is caused by a double-stranded DNA in the herpes virus family and it causes disseminated అంటే మొత్తం బాడీ మొత్తం ఆ లోకలైజ్డ్ ఎండ్ ఆర్గన్ ని మనం ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు. మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వేజివ్ డిసీజ్. మెయిన్ గా సిఎంవి రెటినైటిస్ అంటే రెటినా కళ్ళల్లో ఉండే భాగాన్ని ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు. కోలైటిస్, ఈసోఫేజైటిస్ అండ్ న్యూరలాజికల్ డిసీజ్. ఇన్ పర్సన్స్ విత్ హెచ్ఐవి retinitis is the most common manifestation. Okay, most clinical diseases occur in individuals previously infected with CMV who have a CD4 count of less than 200 cells and therefore represents either reactivation of latent infection or reinfection with a novel strain. CMV retinitis in HIV may remain asymptomatic or can cause either partial or total blindness in 1/3 of the patient. See, retinitis is a very aggressive disease. It won't give you chance. If you don't treat it for 21 days, there are chances that the patient develop blindness permanently. So you have to be actively investigating it. That should be running, the diagnosis should be running behind your brain. Whenever patient comes with symptoms and CD4 count is in the suspicious range, you have to consider CMV. Okay. Retinitis, most common clinical manifestation of CMV is retinitis. Peripheral retinitis లో మనకి ఏం కనిపిస్తాయి? They comes with floaters. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని మన ముందు మూవ్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా, దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫ్లోటర్స్. పెరిఫెరల్ విజువల్ ఫీల్డ్ డిఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చు. సెంట్రల్ రెటీనా అఫెక్ట్ అయినప్పుడు డిక్రీజ్డ్ విజువల్ అక్యూటీ అంటే కొంచెం కనిపించకపోవడం, బ్లరింగ్ ఆఫ్ విజన్ ఉండడము, సెంట్రల్ ఫీల్డ్ డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. పెరిఫెరల్ అంటేనేమో అవతల సైడ్, సెంట్రల్ అంటేనేమో మధ్యలో.
వీటిలో మనకు గినక డిఫెక్ట్స్ కనిపిస్తే వీ హ్యావ్ టు సస్పెక్ట్. నెక్స్ట్ characteristic ophthalmologic appearance is fluffy yellow white retinal lesions, which I'll be showing in the next slide, okay, with intraretinal hemorrhages and little inflammation to the vitreous. In the absence of ART or specific anti-CMV therapy, retinitis invariably progresses within 10 to 21 days after presentation. So ophthalmologic examination may reveal the characteristic brush fire pattern with white leading edge advancing before an atrophic gliotic star. Definitely, you have to remember one important point, that is CMV retinitis is a medical emergency because it can cause blindness if not treated promptly. ఓకే, ఈ సిఎంవి అనేది ఒక రెటినైటిసే కాదు, కోలైటిస్ కూడా కాజ్ చేయొచ్చు. యూజువల్లీ మనకి ఏ సిమ్టమ్స్ తో పేషెంట్ ప్రజెంట్ అవుతాడు, మనం ఎప్పుడు సస్పెక్ట్ చేయాలి అంటే వెయిట్ లాస్, అనోరెక్సియా, అబ్డామినల్ పెయిన్, డెబిలిటేటింగ్ డయేరియా, మలైజ్ ఉన్నా. ఈ సిఎంవి ఒక్కొక్కసారి పర్ఫరేషన్స్ తో, అంటే పర్ఫరేట్ అయిపోయి మనకి అక్యూట్ అబ్డామిన్ తో కూడా ప్రజెంట్ చేస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఈసోఫైజైటిస్ సిమ్టమ్స్ అంటే మనకి తింటే గొంతులో నొప్పి వస్తుంది, అలాంటి వాళ్ళలో ఓన్లీ క్యాండిడియాసిసే కాదండి, సిఎంవి కూడా మనం సస్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఒడినోఫేజియా అంటే మింగుతుంటే నొప్పి, నాజియా, అకేషనలీ మైల్డ్ ఎపిగాస్ట్రిక్ ఆర్ రెట్రోస్టర్నల్ డిస్కంఫర్ట్, ఇవన్నిట్లో. సిఎంవి న్యూరోలాజికల్ డిసీజెస్ ఏం కాజ్ చేస్తుంది? ఇట్ కెన్ కాజ్ డిమెన్షియా, వెంట్రికులోఎన్కెఫలైటిస్, పారారాడికోమైలోపతీస్. సిఎంవి పారారాడికులోమైలోపతి, ఇట్ కాజెస్ ఏ గులియన్-బ్యారీ లైక్ సిండ్రోమ్, అంటే కాళ్ళు చేతులు సడన్ గా పడిపోవడము, వీక్నెస్ డెవలప్ చేసుకోవడము, రిఫ్లెక్సెస్ ఉండకపోవడము, లేదంటే యూనరీ డిటెన్షన్, ప్రోగ్రెసివ్ బైలేటరల్ రెగ్ వీక్నెస్, ఇవన్నిటితో కూడా మనకి ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఆస్క్, అసెస్ అండ్ లుక్ ఫర్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ సిఎంవి రెటినైటిస్. ఎప్పుడు ఎవరిలో CD4 కౌంట్ లెస్ దెన్ 20 ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకి విజన్ తగ్గుతుందా, ఫ్లోటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఖచ్చితంగా అడగాలి. వీ హ్యావ్ టు అసెస్ హిస్ విజువల్ అక్యూటీ, ఇమీడియట్లీ రెఫర్ టు ద ఆప్థల్మాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ స్పెషలైజ్డ్ కేర్. లేదు అంటే ఇండైరెక్ట్ ఆప్థాల్మోస్కోపీలో యూ కెన్ లుక్ ఫర్ ఫ్లఫీ yellow white retinal lesions with or without intraretinal hemorrhages. See here, yellow కలర్ లో, రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తున్నాయి బ్లీడింగ్ హెమరేజెస్. సో ఇలా ఏమన్నా ఇండైరెక్ట్ ఆప్థల్మాలజీ కనిపిస్తున్నా, లేదు విజన్ తగ్గుతుందన్నా, ఫ్లోటర్స్ ఉన్నాయి అన్న, ఐదర్ యూ సీ దెమ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ సెండ్ దెమ్ ఇమీడియట్లీ టు ఎ సెంటర్ which has accessibility to all these tests. Okay, coming to management. So you'll be establishing the diagnosis. After that, we'll start treatment at least for 3 to 6 months, and follow-up should be done. If the lesions are inactive and CD4 count is greater than 100 for at least 3 to 6 months, atlanti vadallo therapy should be discontinued only after consultation with an ophthalmologist, considering magnitude and duration of CD4 count increase avali, anatomical location of the lesions, vision in the contralateral eye, and feasibility of the regular ophthalmic monitor. All these points you have to consider, and every 3 months definitely ophthalmological follow-up is recommended. Okay, so initial therapy followed by chronic maintenance. Initial should be given by vanglociclovir 900 mg orally every 12th hourly for at least 2 to 3 weeks, then 900 mg once daily. Alternative ga ganciclovir ivvochu. Okay, I'm not going in detail. Please look into it, the details. Next, chronic maintenance therapy. Stopping chronic maintenance therapy for CMV, evarlo stop cheyali. For at least 3 to 6 months ichesamu, lesions inactive అయిపోయాయి, CD4 count greater than 100 అయిపోయింది, for at least 3 to 6 months in response to ART. ఇలాంటి వాళ్ళలో మనము కన్సిడర్ చేయొచ్చు chronic maintenance therapy ఆపేయడం. రొటీన్ గా దాని తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ఎవ్రీ 3 months కి కంపల్సరీగా ఆప్థల్మాలజీ ఒపీనియన్ చేయాలి. ఓకే, for early detection of relapse or immune recovery uveitis, and then periodically after sustained immune reconstitution. Reconstituting chronic maintenance for CMV retinitis, ever low CD4 count is lesser than 100. Okay, peripheral lesions lo em cheyali, at least for 3 to 6 months until ART induced immune recovery. Okay, appadi varaku administer one of the systemic antiviral therapies listed, like vangocyclovir you can give for at least 3 to 6 months. Immune recovery uveitis might develop in the setting of the immune reconstitution, and periocular corticosteroid or a short course of systemic steroid can be given. Next is esophagitis or colitis. Alanti vallallo at least 21 to 40 days or until signs and symptoms tagge varaku manam kachithanga ee medication anedi ivvali. Same ganciclovir, okay, that will be our first one, or you may switch to vangocyclovir 900 mg per oral BD once the patient can absorb and tolerate per oral therapy. Okay, next, treatment for neurological diseases and pneumonitis. CMV pneumonitis వచ్చింది అనుకోండి, dosages are the same as for CMV retinitis.
Okay. Combination of ganciclovir, optimal duration of therapy has not been established. The role of oral vanciclovir has not been established, or optimal ART to achieve viral suppression. CMV pneumonitis వచ్చింది అనుకోండి, అలాంటి వాళ్ళలో కూడా మనం ganciclovir ఇవ్వచ్చు. Okay. Next is meningitis. Okay, meningitis can be caused by 4: cryptococcal, aseptic, bacterial and tuberculosis. ఇవన్నిట్లో సేమ్ aseptic meningitis మనం ఎప్పుడు సస్పెక్ట్ చేయాలి? HIV itself or by opportunistic infections like CMV, JCV, all these can give rise to aseptic meningitis. Course of illness depends. Okay, acute గా వచ్చింది అనుకోండి, mostly it will be bacterial. Subacute వస్తే viral, acute వస్తే viral followed by bacterial. Subacute వస్తే it can be fungal or it can be TB. Chronic గా వస్తే సేమ్ it can be fungal. ఇలా మనం కొంచెం డయాగ్నోసిస్ అనేది స్ప్రెడ్ చేసుకొని చూడాలి. Okay, definitely CSF has to be done and accordingly we have to treat them also. Bacterial meningitis అయితే most commonly caused by Streptococcus, Haemophilus and Neisseria. Symptoms same: fever, headache, neck stiffness, photophobia, vomiting, malaise, irritability, drowsiness and coma. Okay, they usually present bacterial, most commonly they present within 1 week of infection. అంటే ఫీవర్ స్టార్ట్ అయిన 1 week కల్లానే ఆల్టర్డ్ సెన్సోరియం, నెక్ స్టిఫ్నెస్ ఇవన్నీ డెవలప్ చేసేసుకుంటారు. ఓకే, డయాగ్నోసిస్ సేమ్ CSF చూడాలి. ఓకే, దాన్ని గ్రామ్ స్టెయిన్ కి, కల్చర్ కి పంపించాలి. అండ్ అగైన్ ద ఫుల్ బ్లడ్ కౌంట్ కెన్ ఆల్సో బి డన్. Along with that, CT and MRI may also be performed. Okay, definitely management, you have to take care of this. You have to give 3rd generation cephalosporins like ceftriaxone 2 gram IV. Make sure that 2 grams, not 1 gram. Routine ga manam ichedi ceftriaxone 1 gram. Please make sure of this, that you will be giving ceftriaxone 2 gram IV second hourly is the preferred. And you have to consider one important point. బ్యాక్టీరియల్ మెనింజైటిస్ సస్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఇచ్చే కన్నా ముందు ఖచ్చితంగా మనం డెక్సా అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎంపిరికల్గా వచ్చేసరికి డెక్సా బిఫోర్ ఇనిషియేటింగ్ సెఫ్రాక్సోన్ ఫాలోడ్ బై వాంకోమైసిన్, ఈ 2 కలిపి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. లేదు ఇవి 2 కుదరట్లేదు, లేకపోతే మన దగ్గర లేవు అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ పెన్సిలిన్ ఆర్ రాంపిసిలిన్. ట్రీట్మెంట్ షుడ్ బి కంటిన్యూడ్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 10 to 14 days. Same TB meningitis is a very tricky one. It can present in varying presentations. It can present as meningitis or tuberculomas or tubercular brain abscess. Symptoms ఏముంటాయి? Fatigue, malaise, anorexia and vomiting. Fever, headache, vomiting and weight loss are the most common symptoms. Cranial nerve involvement ఉంది presentation అప్పుడు, especially most commonly 6th cranial nerve ఉంది అంటే definitely you have to consider it as tubercular meningitis only. Empirical గా స్టార్ట్ పెట్టేసుకోవచ్చు, అంత స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది. సీజర్స్, హెమిపారసిస్, పిరమిడల్ అండ్ సెరిబెల్లార్ సైన్స్. How? Diagnosis is same. CSF will be very high, proteins are increased and sugars are very, అందులో ఉన్న బ్యాక్టీరియా CSF లో ఉన్న షుగర్ అంతా తినేస్తా ఉంటుంది. సో షుగర్ విల్ బి లో, దేర్ విల్ బి పియోసైటోసిస్ విత్ ప్రిడామినెంట్ ఆఫ్ లింఫోసైట్స్. సో అలాంటి వాటిలో మనం ఏం చేయాలి? ఎంబటే ATT స్టార్ట్ పెట్టేసేసేయాలి. Additionally, steroid, as I told you in the initial phase, are helpful, which will prevent complications like hydrocephalus, vasculitis. Measurement of ICP should be initiated whenever ICP is raised. Okay. CSF findings, different organisms suspect చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటాయో ఇచ్చారు. I'll just give you a gist. See, usually if it is viral, predominantly proteins ఉంటాయి. Bacterial కానీ, fungal కానీ, టీబీ కానీ ఉంటే షుగర్ అంతా తినేస్తా ఉంటుంది కాబట్టి షుగర్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ఇన్ జనరల్ వన్, బట్ ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్. Progressive multifocal leukoencephalopathy. It is a viral infection of the CNS caused by neurotropic human polymyvirus. John Cunningham virus అని కూడా అంటాం. మెయిన్గా ఏంటి? immunosuppression, classically occurring in the setting of HIV infection. It reactivates the virus, resulting in the brain invasion, destruction of oligodendrocytes and a debilitating demyelinating illness. PML has an incidence rate of 3 to 5% in HIV patients with AIDS. Can occur in patients treated effectively with ART also. Clinical manifestations usually ఏంటుంటది అంటే ఇది insidious onset, steady progression ఉంటుంది. Mostly it present as a demyelinating lesions which can involve different brain regions. Spinal cord involvement is rare and optic nerves are usually not involved. Initial signs and symptoms usually begin as partial deficits that worsen over time. The time course of this evolving demyelination with clinical progression over several weeks often provides a clue to diagnosis. PML is sometimes mistaken for an evolving stroke, while the PML is bright on diffusion weighted MRI that you have to reconsider.
Headache and fever are not characteristics of the disease and when present may indicate presence of another opportunistic. So PML ఉన్నప్పుడు headache and fever very very unlikely. అవి రెండు ఉన్నాయి అంటే you have to reconsider your diagnosis. Diagnosis: study progression of focal neurological deficits showing typical imaging findings of single or multiple hypodense non-enhancing cerebral white matter lesions. Lesions are hyperintense or TU weighted and fluid attenuated inversion and hypotense on T1 weighted sequences. No mass effect or displacement of normal structures is usually evident. To confirm the diagnosis, PCR of CSF sample for the presence of JCV DNA can be done. Okay, see here are the images. Please go through it. Management and prevention. No effective antiviral therapy for prevention and treating of PML. The main approach to treatment is to preserve immune function and reverse HIV-associated immunosuppression with effective ART. ART should be started in patients not on HIV treatment as soon as PML is recognized. HIV-associated PML is often complicated by clinically significant iris that may require administration of corticosteroid therapy. Worse prognosis is also associated with high plasma HIV RNA levels at the time of presentation, poor virological responses to ART and the presence of lesions in the brainstem. Okay, CT scan findings in an HIV related person. HIV encephalopathy ఉందనుకోండి, మెయిన్లీ కార్టికల్ అట్రోపీ ప్లస్ బైలేటరల్ బేసల్ గ్యాంగ్లియా క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. టాక్సోప్లాస్మా అనుకోండి, సింగిల్ ఆన్ మల్టిపుల్ రింగ్ ఎన్హాన్సింగ్, సింగిల్ కంటే కూడా మల్టిపుల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. మల్టిపుల్ రింగ్ ఎన్హాన్సింగ్ లీజన్స్, ఎస్పెషల్లీ మాస్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ట్యూబర్కులోమా సింగిల్ గా ఉంటుంది, బిగ్ గా ఉంటుంది, అండ్ హైడ్రోకెఫలస్ చాలా మటుకు ఉంటుంది, అండ్ బేసల్ మెనింజైటిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ కామన్. PML కి వచ్చేసేసి సింపుల్ ఆర్ మల్టిపుల్ హైపోడెన్స్ లీజన్స్ ఉంటాయి ఇన్ కార్టికల్ మ్యాటర్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద కార్టికల్ మ్యాటర్ వితౌట్ కాంట్రాస్ట్ ఎన్హాన్స్మెంట్. అంటే కాంట్రాస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది ఎన్హాన్స్మెంట్ అనేది ఉండదు, ఆర్ మాస్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉండదు. ఓకే, HIV అసోసియేటెడ్ న్యూరోకాగ్నిటివ్ డిజార్డర్స్ విచ్ వి కాల్డ్ యాజ్ హ్యాండ్. ఓకే, ఇందులో ఎలా ఉంటుంది? అసిమ్టమాటిక్ న్యూరోకాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్ అంటే సబ్ క్లినికల్ డిక్లైన్ ఇన్ కాగ్నిషన్, మైనర్ న్యూరోకాగ్నిటివ్ డిజార్డర్, mild decline in cognition in addition to mild everyday functioning impairment that affects the most difficult activities of the daily living. HIV associated dementia, decline, severe significant decline in the cognition along with a significant degree of functional impairment that affects routine activities. The diagnosis is made in PHLV1 PLHIV with cognitive impairment after ruling out confounding conditions. Okay, so usually ఎవరిలో సస్పెక్ట్ చేయాలి? అగైన్ CD4 కౌంట్ లెసర్ దెన్ 200 ఉన్న, acquired and slowly progressive cognitive decline, motor and behavioral changes, non-focal or diffuse CNS changes is a diagnosis of exclusion. We have to keep this point in our brain whenever we are suspecting HIV associated dementia. మిగతావన్నీ రూల్ అవుట్ చేసుకున్నాకే ఇట్స్ a diagnosis of exclusion. Okay, HIV associated vascular myelopathy అంటే స్పైనల్ కార్డ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటాయి. మోస్ట్ కామన్ స్పైనల్ కార్డ్ డిసీజెస్ ఇన్ ఎయిడ్స్, వాక్యులైజేషన్ ఆఫ్ మైలిన్ షీట్ జరుగుతుంది, అక్యుములేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్రోఫేజెస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. క్లినికల్ గా ఎలా ప్రజెంట్ అవుతాడు? స్లోలీ ప్రోగ్రెసివ్ లెగ్ వీక్నెస్ విచ్ మే బి అసిమెట్రిక్ ఎట్ ఫస్ట్, అంటే రెండు ఈక్వల్ గా ఉండవు, స్పాస్టిసిటీ ఉంటుంది, డార్సల్ కాలమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. డార్సల్ కాలమ్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు వైబ్రేషన్ లో పొజిషన్ లో మనకి సెన్సరీ లాస్ ఉంటుంది, అటాక్సిక్ గెయిట్ ఉంటుంది, యూరినరీ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ అర్జెన్సీ ఉంటుంది. Erectile dysfunction is a very early sign in men. Okay, the diagnosis includes CSF analysis and thoracic spinal imaging showing high spinal hyperintense areas and T2 weighted imaging, primarily in the thoracic region and affecting the posterior columns which do not enhance with contrast. And again, there is no specific treatment. Primary CNS lymphoma, 2% of HIV and it is the second most common mass lesions in AIDS, is almost associated with Epstein-Barr virus. It occurs when the CD4 count is lesser than 100. Presenting symptoms include lethargy, confusion, impaired memory, headache, seizures, or focal weakness. Many patients develop cranial neuropathies and ocular involvement. CT lo MRI lo ఏముంటాయి? Periventricular irregular lesions that appear solid on enhancement in one or more sites. There is prominent edema also. Lymphoma is suspected when the toxoplasma IgG is negative or there is a failure to respond to empirical treatment for toxoplasmosis. There is no cytotoxic chemotherapy for this disease. Okay, HIV associated neuropathies అంటే నర్వ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ జరిగినప్పుడు. Some of the most common neuropathies ఏంటివి అంటే distal symmetric polyneuropathy, mononeuropathy ఒకటే ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు, CIDP like chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, progressive lumbosacral polyradiculopathy, ఇవన్నీ ఉండొచ్చు. అందులో మోస్ట్ కామన్ ఏంటి అంటే
డిస్టల్ సిమెట్రిక్ పాలీన్యూరోపతి. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి దీనికి అంటే ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ ఉండడము, అడ్వాన్స్డ్ డిసీజెస్, న్యూరోటాక్సిక్ ఏఆర్వి డ్రగ్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాబుడిన్, డైడనసిన్ ఇవన్నీ వాడుతున్నా, డయాబెటీస్ ఉన్నా. మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఇందులో ఏంటి అంటే పారస్థీషియాస్, యూజువల్లీ బిగినింగ్ ఇన్ ద ఫీట్. కాళ్ళు మంటలుగా ఉన్నాయి అంటారు. అలా సిమ్టమ్స్ అసెండ్ ఓవర్ టైం అప్ టు థై వరకు, లేకపోతే హ్యాండ్ ఇన్ గ్లవ్, గ్లవ్ లో ఎక్కడైతే మనం వేస్తామో అక్కడ ఆ రీజియన్స్ లో మాత్రమే ఉండడము, ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది. దాంతో పాటు ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి ఏంటి పాజిటివ్ ఫైండింగ్స్ ఉంటాయి అంటే డిక్రీజ్డ్ ఆర్ absent ankle jerks, diminished vibratory sensations, and increased threshold of temperature and pinprick. There is no specific treatment again. Okay. Next is neurosyphilis. It is neurological involvement of syphilis, usually presented in 3 forms. ఒకటేమో asymptomatic CNS involvement ఉండొచ్చు. Second one, acute syphilitic meningitis. Same meningitis లా present అవ్వచ్చు, which occurs within 2 years. మెయిన్ గా సిఫిలిస్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు 2nd, 6th, 7th and 8th cranial nerve involvement ఉంటుంది. ఈ cranial nerve involvement ఉన్నప్పుడు we have to suspect syphilis. Third one is meningovascular neurosyphilis, occurs a few months to 10 years, okay, after the primary infection. నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి? యూజువల్లీ పర్సనాలిటీ చేంజ్ ఉంటుంది, అటాక్సియా, స్ట్రోక్, పక్షవాతం ఉంటుంది, ఆప్థాలమిక్ సిమ్టమ్స్, బ్లాడర్ ఇన్కాంటినెన్స్ ఉంటుంది, డిజీనెస్ ఉంటుంది, హియరింగ్ లాస్ అండ్ సీజర్స్. Signs of neurosyphilis includes hyporeflexia, sensory impairment, pupillary changes and optic atrophy. ఎవరిలో ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాం? సేమ్ సిఎస్ఎఫ్ చేయాలండి. రియాక్టివ్ VDRL ఉన్న వాళ్ళలో సేమ్ presence of pleocytosis and mildly elevated protein. Treatment వచ్చేసి ఈవెన్ టుడే ఆల్సో గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఈస్ బెంజథిన్ పెన్సిలిన్ 4 million units intravenously every 6th hour, అంటే daily 4 times for 10 to 14 days. Follow-up for neurosyphilis depends on the initial CSF findings. If pleocytosis is present, then the CSF should be re-examined every 6 months until the white blood count is normal. If retreatment should be considered if the CSF white blood cells count does not decline even after 6 months and does not normalize even after 2 years. Okay. So, thank you so much for your patience hearing. Last low, I think I have rushed a lot as it's a very big session. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Mic access has been given to everyone. In case there are questions, please feel free to unmute and ask questions. Yes. Any questions from the participants? Ma'am, I don't think there are any questions. Thank you so much for facilitating this important session. Thank you so much, ma'am. Please quickly run the feedback poll, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Requesting participants to please attempt the feedback poll. Thank you. We'll end the e-poll now. Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude the session now.